after research show করে যে এই ভ্যাকসিনটি effective, আপনারা কি মনে করেন যে it will still be mandatory to wear masks and maintain social distancing, or will it be okay to no longer take these safety precautions? আপনাদের opinionটা যদি আমরা জানতে পারতাম। আমি প্রথম যাচ্ছি to Dr. Hassan. Okay, আমি just a ছোট্ট example দিচ্ছি. There was a gathering about 2 weeks ago, 2-3 weeks ago, এবং এটাতে বাংলাদেশের গায়িকা বেবি নাজনীন got infected by coronavirus. Rizia Parvin got infected by coronavirus. I forgot the name of another singer. She's also a very famous recent singer. She got infected. And the function who conducted, Sharmin Shiraz, she was Miss Bangladesh at one time. She also got infected. And plus few others that we don't know. So this disease is going to stay, যেটা Dr. Anwar বলেছেন, and you have to maintain social distancing. You have to wear your mask, and you have to wash your hand when you go home. I mean, I simplified that what you can practically follow. That you should wear mask when you are within 6 feet of somebody. আপনি কারো 6 ফুটের কাছে গেলে আপনাকে মাস্ক পরতে হবে, এবং আপনি যখন বাইরে থাকবেন, I'm not recommending gloves anymore. I'm not recommending hand wash because there's a lot of side effect with the hand sanitizer. They put methanol in it. Methanol is a toxic substance. Ethyl alcohol এর বদলে, এবং when you give ethyl alcohol, it has to be 70% or more. I'm looking in the market, there's 65%. So 70% is the lowest amount. So you can trust this. But soap and water is the best thing in the world. It's cheap. It's available in most cases. And you can just do it when you come home. If you have the mask on, you are not going to put your hand in your nose or in your mouth. Less likely. If you want to eat, wash your hand. If you come home, before you greet your wife or children or somebody, please wash your hand. These are the only thing is going to protect you. And it is protecting you. And the reason that they say that you have to be 6 feet away from another person, the reason is that droplets, the secretions from our body, can travel up to 6 feet. On that note, I just want to mention one thing, that the coronavirus right now is airborne, like allergies, like pollen and dust. So they're saying the coronavirus is airborne. So if you stay 6 feet, does it work? I have no idea. No, actually, consensus এখনো আসে নাই যে 6 ফিট সেটা অথবা এয়ারবর্ন এটা, এগুলা আলোচনা চলতেছে। এগুলা আমরা এখনো ডিজিটাল সম্পর্কে এত ডিটেইলস এখনো জানি না। যতটুকু জানি তাতে কিছু কিছু আছে যে আমরা আইডিয়া করি। আর প্রিসিলা যেটা বললো যে আমাদের এই যে মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটা আমাদের মেনটেন করতে হবে কিনা, হ্যাঁ, এটা আমাদের মেনটেন করতে হবে আমি মনে করি। আর আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের একটা এক্সট্রা বেনিফিট আছে যে আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এবং 5 ওয়াক্ত আমরা হাত মুখ ধুই। এটা কিন্তু অনেক বেনিফিশিয়াল, এটা কিন্তু সবাই স্বীকার করবে। আজকে এক জাপানি প্রফেসর আমাকে ফোন করে বলতেছিল যে ইউ আর ভেরি লাকি যে অ্যাটলিস্ট 5 টাইমস এ ডে তুমি হাত মুখ ধুতেছো, তুমি করতেছো। এনিওয়ে, এটা আমার মনে হয় এটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে এবং এটা ওয়েলকামও করা উচিত এবং সবাইকে এটা শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা ছোটবেলা থেকে যদি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেই, বাচ্চাদেরকে, তাহলে ওরাও ওইভাবেই করে উঠবে, ওরা এগুলা নিয়ে করবে না। আমাদের যেমন অসুবিধা হইতেছে দিনের বেলা এতবার হাত মুখ ধোয়া ধুইতে অসুবিধা হইতেছে, ওদের ক্ষেত্রে এতখানি অসুবিধা হবে না, একবার যখন প্র্যাকটিস ওদের হয়ে যাবে ছোটবেলা থেকে। নাজমুল, এখানে একটু অ্যাড করি বুঝলাম, যদি প্র্যাকটিক্যালি বলা হয়, প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আমি বাংলাদেশের কথা বলবো, আমাদের আগামী অনেক বছর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং মাস্ক পরতে হবে, আর অনেক বছর। কারণ কি, আমাদের দেশের জনসংখ্যা কিন্তু 17 কোটি, একজন ধরি কম বেশি হতে পারে। 17 কোটি মানুষকে যদি অ্যাটলিস্ট 10 মিলিয়ন ডোজ দেওয়া লাগে, আমাদের 1 থেকে 2 বছর লাগবে ওই রকম স্টক আসতে এবং সবাইকে ভ্যাকসিনেট করতে। 1 নম্বর কথা। তার মানে আগামী 1-2 বছর পর্যন্ত এটা থাকবে এবং আমাদের মাস্ক এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, যেহেতু এখন ইনফেকশন স্প্রেড হচ্ছে। তারপরেও ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও যে 100% প্রোটেকশন, এটা কিন্তু গ্যারান্টি নাই। একজন ভ্যাকসিন দিলেও কিন্তু ইনফেক্টেড কিন্তু হবে, হয়তো কিওর হয়ে যাবে, নাইলে হয়তো আরো অবস্থা খারাপ হবে। আরেকটা জিনিস, এখানে যখন ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও কিন্তু মানুষ ইনফেক্টেড হয়, যেহেতু হয়তো
ট্রান্সমিশন কিন্তু ঠিকই করতে পারে। প্রথম 2-3 ডেজ যখন সিমটোমেটিক লেভেলটা চলতে থাকে, অ্যান্টিবডি যখন এটাকে মারবে, প্রথম কয়েকদিন সময় লাগে, ওই সময় কিন্তু ট্রান্সমিশন করতে পারে। এবং ফাইজার সিইও সেম কথা বলছে, এখনো শিওর না এটা ট্রান্সমিশন বন্ধ করে কিনা এই ভ্যাকসিনটা। সুতরাং একজন যদি ভ্যাকসিন নেয়ও, ও কিন্তু ইনফেক্টেড হইতে পারে এবং এটা ট্রান্সমিট করতে পারে। ও হয়তো খারাপ অবস্থা নাও হতে পারে ওই পেশেন্টের, কিন্তু ও কিন্তু ট্রান্সমিট করতে পারে। এবং এই ট্রান্সমিশন প্রসেস এটা চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের হার্ড ইমিউনিটি আসে, মানে 60-70% মানুষজন ভ্যাকসিনেটেড হয় বা ইমিউন হয়, তখন এটা আস্তে 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 কমবে। তখন হয়তো আরো 2-4-5 বছর পরে হয়তো আমাদের একবারে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং মাস্ক পরতেই হবে, কিছু করার নেই। তবে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যেটা বলতেছিল যে 80-90% ইফেক্টিভ, 80-90, তাহলে রেস্ট 10% অথবা 20% এর কি হবে? এটা প্রশ্ন তো আসতেই পারে। এখন রেস্ট 10-20% যেটা আছে, যেটা মানে ইফেক্টিভের মধ্যে না, তাদেরও কিন্তু যখন মানে ট্রায়ালে দেখা গেছে করোনা হইলেও তাদের কেউই ফ্যাটালিটির দিকে যায় না, খুব সিভিয়ার হাসপাতালেও ভর্তি হইতে হয়। তো যার ফলে যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে গেছে তারা তো ভালোই হয়ে গেল, আর যাদের অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে নাই তাদেরও কিন্তু হাসপাতালেও যেতে হয় নাই, কেউ মানে মারাও যায়, মর্টালিটিও সেদিকে দেখা যায়। এই ট্রায়ালের রেজাল্ট অক্সফোর্ডের ট্রান্সফার ট্রায়াল। করতে পারে, হ্যাঁ, তারা ট্রান্সফার করতে পারে, এই জন্য ট্রান্সফার যদি না করতে পারে তাদের তখনও মাস্ক পরতে হবে।